بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ عبوری حکومت کی تشکیل یا عبوری حکومت کا مورچہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ کابینہ مشن پلان کا عبوری حکومت کی تشکیل کابینہ مشن پلان کا لازمی حصہ تھی۔ 16 جون کو جب عبوری حکومت کے لیے 14 افراد کے ناموں کا اعلان کیا گیا تو یہ بات زور دے کر کہی گئی تھی کہ دونوں پارٹیوں میں سے اگر کسی نے حکومت میں شامل ہونے سے انکار کیا تو تعاون کرنے والی پارٹیوں پر مشتمل حکومت قائم کر دی جائے گی۔ کانگریس نے عبوری حکومت میں شرکت سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب مسلم لیگ نے وزارتی مشن کے منصوبے کی منظوری واپس لی تو کانگریس کو اقتدار پر مکمل قبضہ کرنے کا یہ بہترین موقع نظر آیا اور وہ عبوری حکومت میں بلا شرط شریک ہونے پر تیار ہو گئی۔ 8 اگست کو 1946 کو کانگریس نے اپنے صدر کو اس بات کا اختیار دیا کہ اگر اس کو عبوری حکومت بنانے کی حکومت کی طرف سے دعوت ملے تو اس کو قبول کر لے۔ دوسری طرف جیسے کہ کل کی بھی بات ہوئی تھی کہ خود چاہے وہ کیبنٹ مشن ہو، وزیر ہند ہو یا وائس رائے ہو، دلی طور پر وہ بھی کانگریس کے ہی ساتھ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر ہند نے بھی کانگریس کو ہاتھ سے نہ نکلنے کی ہدایت کی اور 12 اگست کو وائس رائے لارڈ ویول نے پنڈت جواہر لال نہرو کو عبوری حکومت بنانے کی یا عبوری حکومت کی تشکیل کی دعوت دی۔ 14 اگست 1946 کو مسٹر جواہر لال نہرو نے قائد اعظم سے ملاقات کی اور یہ تاثر دیا کہ اس ملاقات میں انہوں نے قائد اعظم کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ تاہم 24 اگست کو عبوری حکومت کے وزیروں کا اعلان ہو گیا جو کچھ اس طرح سے ہے: مسٹر جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، راج گوپال آچاریہ، سردار بلدیو سنگھ، سرت چند بوس، ڈاکٹر جان میتھائی، سی ایچ بھابا، آصف علی، شفاعت احمد خان اور سید ظہیر علی اس عبوری حکومت میں شامل تھے۔ مزید 2 مسلمانوں کا تقرر بھی بعد میں ہونا تھا۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ مسٹر شفاعت علی خان پر اسی شام قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا۔ ضمنی سی بات ہے۔ اس کام کے بعد وائس رائے کلکتہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے چلا گیا، یعنی عبوری حکومت کی اس تشکیل کے بعد، جہاں پر 16 اگست کو ڈائریکٹ ایکشن کے دن ہندوؤں اور مسلمانوں کا بہت بڑا فساد ہو گیا تھا اور 3 دنوں میں ہی 15,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اپنے اس وزٹ میں کلکتہ کے اور ان فسادات کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات اس پر عیاں ہو گئی کہ ایک فرقے کے قبضے میں حکومت دے کر اس نے برصغیر کو خانہ جنگی یعنی سول وار کی آگ میں گویا دھکیل دیا ہے۔ کلکتہ سے واپسی پر اس نے پنڈت نہرو اور گاندھی کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے یہ صاف اور سادہ ضمانت دیں کہ آپ کابینہ مشن پلان کو مکمل طور پر جس کی بنیاد پر یہ عبوری حکومت تشکیل دی گئی ہے تسلیم کرتے ہیں، مگر دونوں نے اس کو اپنی من مانی تشریح کے مطابق ہی ماننے پر اصرار کیا اور کہا کہ وائس رائے مسلم لیگ کی بلیک میلی کے سامنے ہار ماننے کو تیار ہے، یعنی قصور
जो है वो उन्होंने मिस्टर लॉर्ड वेवल का करार दिया, अपनी हट धर्मी की बदौलत कि वो खुद शुरू से ही वजारती कमीशन की जो शराइत थी उनमें रद्दबदल कर रहे थे, इस बात को उन्होंने तस्लीम ना किया। इस तरह कांग्रेस ने वायसराय का दबाव जो है वो कबूल करने से इनकार किया। ताहम वायसराय को लंदन से हिदायत मिलने के बाद 2 सितंबर 1946 को अबूरी हुकूमत ने हलफ उठा लिया। इस हुकूमत में मिस्टर नेहरू को नायब सदर की हैसियत दी गई। तहाँ बाज़ खुशामदी लोगों ने नेहरू को वजीर आज़म पुकारना शुरू कर दिया। अबूरी हुकूमत में हमारा अगला पॉइंट है मुस्लिम लीग की शिरकत। कांग्रेस का तने तनहा अबूरी हुकूमत पर कब्जा कर लेना यकीनन मुसलमान हलकों और मुस्लिम लीग के लिए परेशानी और फिक्र का बाइस था, और अगर सूरत हाल इसी तरह से जारी रहती या चलती तो मुसलमानों को नजर आ रहा था कि आने वाले वक्त में तारीख दोहराई जाएगी जो कि 1937 में कांग्रेसी वजारतों के क़याम के दौर में जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ था। यही वजह है कि कायदे आज़म ने ये चाहा और ये उनकी ख्वाहिश थी कि मुस्लिम लीग अपनी टीम अबूरी हुकूमत में शामिल करे, जबकि कांग्रेस की ख्वाहिश थी कि मुस्लिम लीग किसी भी तरीके से अबूरी हुकूमत में शामिल ना हो। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस इसरार पर कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की नुमाइंदगी का हक रखती है, जो मुश्किल पैदा हुई थी, इसको भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने बड़े अच्छे तरीके से दूर किया। उन्होंने 4 अक्टूबर को गांधी को एक फार्मूला मानने पर तैयार कर लिया जिसमें यह मुश्किल हल हो गई, यानी कि मुस्लिम लीग किस तरह से अबूरी हुकूमत में शामिल हो। उन्होंने 4 अक्टूबर को अपने इस फार्मूले में इस बात पर तैयार कर लिया कि कांग्रेस इस बात को कबूल करती है कि अब हिंदुस्तान के मुसलमानों की भारी अक्सरियत की नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग है, लिहाजा जमहूरी असूलों के मुताबिक मुसलमानों की नुमाइंदगी का हक उसे हासिल है, लेकिन कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती कि इसके इस हक पर पाबंदी लगाई जाए कि वो अपने मेंबरों में से जिसे चाहे अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। इसका मतलब ये था कि मुसलमानों की नुमाइंदगी का वाहिद हक मुस्लिम लीग का है, लेकिन कांग्रेस अपने कोटे में से कोई मुसलमान अगर शामिल करती है तो ये उसकी अपनी मर्जी है। गांधी ने इस पर दस्तखत कर दिए और मिस्टर जिन्ना इस बात पर राजी हो गए। यह फार्मूला जब मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पास आया और उन्होंने पढ़ा तो वो बहुत सटपटाए और कहा कि गांधी जी ने यकीनन किसी गलत फहमी की बुनियाद पर इस पर दस्तखत किए हैं, लेकिन गांधी जी ने इस फार्मूले पे अपने दस्तखत को पब्लिक में कबूल किया जिम्मेदारी, और इस तरह से मुस्लिम लीग के रास्ते की एक बड़ी रुकावट जो है वो दूर हो गई। हकीकत तो ये है कि इन हालात में खुद वायसराय लॉर्ड वेवल भी यही चाहता था कि मुस्लिम लीग जो है वो अबूरी हुकूमत में शामिल हो जाए। इस तरह 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग अपनी चंद शराइत के साथ अबूरी हुकूमत में शामिल हो गई। मुस्लिम नुमाइंदे ये थे, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, साहबजादा लियाकत अली खान, आई चुंदरीगढ़ यानी इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़, सरदार अब्दुल रब नश्तर, राजा गजनफर अली खान, और अकलियतों से एक अछूत मिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल मुसलमानों की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से अबूरी हुकूमत में शामिल हुए। अब एक नया मसला सामने आया और वो ये था कि महकमों की तकसीम या महकमों का अलाट करना। वायसराय की ये ख्वाहिश थी कि कम से कम एक अहम महकमा मुस्लिम लीग को जरूर दिया जाए या मुस्लिम लीग को मिलना चाहिए। दूसरी तरफ यह भी हकीकत थी कि अमूर खारजा का महकमा मिस्टर पंडित नेहरू की कमजोरी था, वो किसी
طور اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اسی طرح سے سردار پٹیل امور داخلہ کا چارج جو ہے وہ کسی اور کو دینے پر تیار نہ تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ سردار پٹیل نے تو واضح طور پہ بھی یہ کہہ دیا، گویا دھمکی دے دی کہ اگر مجھ سے یہ محکمہ لیا گیا تو وہ اس عبوری حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف وائس رائے محکمہ دفاع ایک سکھ کو دینا چاہتے تھے۔ کانگریس کے ایک ذہین سیاستدان مسٹر رفیع احمد کدوائی، جو کہ بہت ذہین اور معاملہ فہم سیاستدان سمجھے جاتے تھے، انہوں نے رائے دی کہ مسلم لیگ کو خزانے کا محکمہ دیا جائے۔ یہ حساب کتاب کا فنی شعبہ ہے۔ مسلم لیگ خود ہی ایسا ٹیکنیکل جو شعبہ ہے یا محکمہ ہے وہ لینے سے انکار کر دے گی، اور اگر انکار نہیں کرے گی تو اس کے پاس اس کو سنبھالنے والا ہے ہی کوئی نہیں، اور اس کا بالآخر فائدہ کانگریس کو ہی ہوگا، اور مسلم لیگ کی پوزیشن جو ہے وہ حکومت پر عیاں ہو جائے گی یا کمزور ہو جائے گی، اور مسلم لیگ بیوقوف بن جائے گی۔ سردار پٹیل کو یہ تجویز مسٹر رفیع احمد کدوائی کی بہت پسند آئی، اور کانگریس نے مسلم لیگ کو محکمہ خزانہ کی پیشکش کی۔ مسلم لیگ نے کانگریس کی یہ پیشکش قبول کر لی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس پیشکش کو قبول کرنے کے پیچھے چودھری محمد علی کا مشورہ شامل تھا، جو کہ اس زمانے میں محکمہ خزانہ کے ایک سینئر مسلمان افسر تھے۔ مسلم لیگ نے جب یہ دیکھا، مسلم لیگ نے جب وزارت سنبھالی اور لیاقت علی خان صاحب محکمہ خزانہ کا وزیر بن گئے، تو اس موقع پہ اچھوت لیڈر مسٹر بی آر امبیڈکر اپنی کتاب پاکستان اور پارٹیشن آف انڈیا میں لکھتے ہیں، جو پہلے دھندلا تھا اب پوری طرح چمک رہا ہے، اور جس کا کوئی نام نہ تھا اس نے اپنا نام رکھ لیا ہے۔ یعنی انہوں نے انتہائی شستہ انداز میں اس بات کا احساس دلایا یا اس بات کو مانا کہ کس طرح سے کانگریس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ دونوں بڑی سیاستوں کی نمائندگی کے بعد جو مسائل تھے، جو اختلافات تھے، وہ اپنی جگہ پر موجود تھے۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے عبوری حکومت میں اختلافات۔ یہ حقیقت ہے کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان اس موقع پر، اس لیول پر، یا اس سال تک یا اس زمانے تک جو اختلافات تھے وہ اتنے وسیع اور گہرے تھے کہ حکومت کے کاموں میں یہ اختلافات مسائل کا باعث بننے لگے، رکاوٹ بننے لگے۔ مثال کے طور پر مسلمان ارکان نے مسٹر نہرو کی روزانہ کی چائے میں شرکت سے انکار کر دیا۔ انہیں یہ چائے صاحبزادہ لیاقت علی خان پلانے لگے۔ لیاقت علی خان نے حکومت میں پنڈت نہرو کی بالادستی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پہ کانگریسی وزیروں نے مسئلے مسائل کھڑے کرنے کے ساتھ ساتھ مطالبہ شروع کر دیا کہ مسلم لیگ تو وزارتی منصوبے یعنی کمیشن کو نہیں مانتی، لہٰذا وہ عبوری حکومت کی بس میں بلا ٹکٹ سفر کر رہی ہے اور اس کو بس سے اتار دیا جائے۔ قائد اعظم نے اس کا جواب کچھ اس طرح سے دیا کہ کیا کانگریس دستور ساز اسمبلی کے اندر اس ضابطے کے مطابق کام کرنا منظور کرتی جو کابینہ مشن نے مقرر کیا تھا؟ اگر نہیں تو وہ کون سے ٹکٹ کی بنا پر عبوری حکومت کی بس میں سوار ہے؟
इसी नोक झोंक के दौरान कांग्रेस को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्होंने महकमा खजाना मुस्लिम लीग को देकर कितनी बड़ी संगीन गलती की है, क्योंकि इसके जरिए मुस्लिम लीग हुकूमत के हर महकमे में दखील हो गई। सरदार पटेल जो कि उमूर दाखिला का इंचार्ज था और जो धमकी भी दे चुका था कि अगर उसे महकमा लिया गया तो वो हुकूमत से अलग होगा, सबसे ज्यादा वो परेशान था, क्योंकि महकमा खजाना को वो जो भी तजवीज़ भेजता, लियाकत अली खान इसका हुलिया बिगाड़ देते। इस बात को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम में सफ़ा नंबर 166 पर तस्लीम किया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मजीद लिखते हैं कि सरदार पटेल अक्सर कहा करते थे कि मुझे इस बुरी हुकूमत में एक चपरासी की असामी भर्ती करने का हक नहीं, जब तक कि महकमा खजाना इसकी मंजूरी ना दे दे। अब आता है साहबजादा लियाकत अली खान, बरतानवी हुकूमत के पहले मुसलमान और पहले और आखिरी वजीर खजाना थे। आपने 28 फरवरी को मरकजी हुकूमत का पहला सालाना बजट पेश किया, जिसकी तरतीब व तदवीन में चौधरी मोहम्मद अली ने आपकी मदद की। ये बजट गांधी और कांग्रेस के असूलों के ऐन मुताबिक था, यानी जिस बात का वो प्रचार करते थे, जिन नजरियात का वो प्रचार करते थे, कांग्रेस बहैसियत जमात के और गांधी जी बहैसियत सियासतदान के। इस बजट ने हुकूमत के माली वसाइल का बोझ सरमायादार तबके पर डाल दिया। सरकारी रिजर्व बैंक के हिस्से कौमी तहवील में ले लिए गए। हिस्स, इजनास और सोने चांदी की मंडियों में सट्टेबाजी पर कंट्रोल करने की तजवीज़ पेश की। टैक्सों की चोरी से हिंदू सेठों ने जो बेशुमार दौलत इकट्ठी की थी, उसकी छानबीन और तहकीक के लिए एक मिशन बिठाने का ऐलान किया। नमक पर टैक्स माफ कर दिया गया। इस बजट के आगाज में कांग्रेस ने इसको पहला कौमी बजट और गरीब आदमी का बजट कहा, लेकिन जल्द ही उसे अंदाजा हो गया कि इससे हिंदू सेठों को किस कदर नुकसान पहुंचा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं कि लियाकत अली खान के बजट ने सरदार पटेल से तकसीम हिंद के मंसूबे को मनवा लिया और वो हर कदम पर महसूस करता था कि वजीर खजाना ने इसे मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया है। एक और अंग्रेज मुसन्निफ मिस्टर लियोनार्डो मूसले अपनी किताब बरतानवी राज के आखिरी अयाम में लिखते हैं कि लियाकत अली खान के बजट ने कांग्रेस के करोड़पति सेठों को बुरी तरह मुतासिर किया और उसने कांग्रेस पार्टी के सोशलिज्म के जो वो झूठे दावे करती थी, उसकी असल हकीकत को उजागर कर दिया। एसी जॉनसन नामी एक और अंग्रेज लिखता है अपनी किताब मिशन विद माउंटबेटन में कि साहबजादा लियाकत अली खान के बजट ने कांग्रेस को इस तकलीफ दे पोजीशन में डाल दिया कि वो अपने बड़े बड़े हिमायती सेठों और ताजरों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का फर्ज अदा करे और अपनी तरक्की पसंदाना ऐलानात की कीमत पर उनके लिए सहूलत का बंदोबस्त करे। यानी खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। इसी दौरान में फिरका वाराना फसादात का आगाज हो गया। इसी रसाकशी और इख्तिलाफात के ज़मानों में एक तरफ तो अबूरी हुकूमत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान कशमकश और रस्साकशी जारी थी, दूसरी तरफ मुल्क के अंदर फिरका वराना फिजा खराब थी। 16 अगस्त को कलकत्ता में शदीद फसाद हुआ और उसमें पहले ही दिन तकरीबन 7-8 हजार मुसलमान मार दिए गए।
रद्द अमल के तौर पर इसके 1 महीने के बाद 15 अक्टूबर को मशरक़ी बंगाल के ज़िले नवाखाली में शदीद हिंदू मुस्लिम फसादात हुए। इसमें जानी नुकसान तो ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन इन फसादात की वजह से बहुत से हिंदू उस इलाके को छोड़कर भाग गए और हिंदू अखबारों ने इसके मुतालिक बेहद मुबालगा आराई की तस्वीर कशी की, या इस तरह से हिंदू अखबारात को मुबालगा आराई का गोया मौका मिल गया। इस सारे मामले में या इसकी बदौलत हिंदू मुस्लिम फ़िरका वाराना जज्बात भड़क उठे और बदले के तौर पे हिंदुओं ने बहुत मुनज़्ज़म और वसी ऐसे हमले किए, जिसका अगर हम जायज़ा लें तो पता चलता है कि ये बड़ी तैयारियों के बाद किए गए थे, क्योंकि हमला आवरों के पास सैकड़ों ख़ानदानों की या रिहाइश पजीर अफराद की मुकम्मल फहरिस्तें मौजूद होती थी और बाकायदा कत्ल गारत के बाद हमला आवर लाशों को गिन लेते कि दी गई फहरिस्त में से कोई फर्द बचकर तो नहीं निकल गया। इन्हीं फसादात का एक और हिस्सा यूपी का एक इलाका गढ़मेशकर का नंबर आता है, जहां पर मासूम बच्चे भी इस जुल्म और बर्बरियत से जो है वो ना बच सके। इंतहाई इस कदर बर्बरियत से इन बच्चों को मारा जाता था, जिसकी तफसील जिस तरह से किताब में और तारीख में मौजूद है, मैं माजरत खा हूँ कि वो अल्फाज मैं नहीं बोल सकती। और हर तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया गया। इसी खून खराबे की फिजा में अबूरी हुकूमत की दस्तूसा असम्बली का इजलास होता है। यह इजलास 9 दिसंबर को बुलाने का फैसला किया गया। वाइसराय लॉर्ड वेवल ने यह फैसला किया, लेकिन कायदे आज़म का मुतालबा था कि इस इजलास को मुलतवी कर दिया जाए उस वक्त तक जब तक कांग्रेस दस्तूसा असम्बली में असल प्लान, जो काबीना मिशन प्लान जिसके नतीजे में यह बुरी हुकूमत बनाई गई थी, मंजूर नहीं कर लेती, उस वक्त तक असम्बली का इजलास ना बुलाया जाए। वायसराय के पास कायदे आज़म के इस मुतालबे का कोई जवाब नहीं था। 20 नवंबर 1946 को दसूसा असम्बली के अरकान को 9 दिसंबर के लिए दावतनामे जारी कर दिए गए। दूसरी तरफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के अरकान को हिदायत की कि वो इस इजलास में शिरकत ना करें। पंडित नेहरू ने मुतालबा किया कि अब मुस्लिम लीगी वुज़रा को बरतरफ कर दिया जाए। वायसराय के सवाल पर साहबजादा लियाकत अली खान ने कहा कि आप जब चाहें मुस्लिम लीगी वुज़रा से इस्तीफे ले सकते हैं, लेकिन जब तक आप यकीन ना दिलाएं कि काबीना मिशन प्लान के असूलों की पाबंदी कराएंगे, उस वक्त तक हम दस्तूर असम्बली में बैठने को तैयार नहीं। इसी कशमकश की आबो हवा में दस्तूर असम्बली का इजलास 9 दिसंबर को हुआ। इस इजलास में मुस्लिम लीग की सीटें खाली रहीं। इस इजलास का सदर मिस्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। जवाहरलाल नेहरू ने आइन की हदूद मुतय्यन करने के लिए एक करारदाद मकासद पेश की। इसके बाद असम्बली का इजलास 20 जनवरी 1947 तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। हालात की नज़ाकत और गंभीरता को महसूस करते हुए
लंदन कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया गया और ये ख्याल वाइसराय, वजीर हिंद और मिस्टर एटली दोनों को था, क्योंकि ये सूरत हाल इन तीनों के लिए ही तशवीश का बायस और परेशानी का बायस थी। हुकूमत बरतानिया ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दो नुमाइंदों और एक सिख नुमाइंदा सरदार बलदेव सिंह को लंदन बुलाया ताकि हालात को बेहतर करने की कोशिश की जाए। कांग्रेस की नुमाइंदगी के लिए पंडित नेहरू ने सरदार पटेल को दावत दी, लेकिन सरदार पटेल काला पानी अबूर करने को तैयार नहीं थे। यानी यह हकीकत है कि बाज़ हिंदू जो अकायद हैं उनमें समुद्री सफ़र को जो है वो उससे वो बचते हैं, या उससे वो उन्हें मना किया जाता है, या वो उसे अपनी एक मजहबी जो है वो उसूल की नाफरमानी समझते हैं अगर वो समुंदर को पार कर जाएंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और साहबजादा लियाकत अली खान की। ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक जारी रही लंदन में, और इसी दिन हुकूमत ने अपने फैसले का ऐलान किया, जिसमें ग्रुपिंग के बारे में मुस्लिम लीग के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया गया। दूसरी तरफ पंडित नेहरू अपने हट धर्मी का कायम रहे और कहा हुकूमत बरतानिया ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है और काबीना मिशन मिलान में इजाफे और तरमीम कर दी गई हैं। साहबजादा लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ बयान करते हुए लंदन में एक अखबारी बयान में कहा कि मुस्लिम लीग ही वो वाहिद फरीक है जिसने सच्चे दिल से काबीना मिशन प्लान के मंसूबों को कबूल किया है। अगर अब भी कांग्रेस किसी शर्त के बगैर मंसूबे कबूल कर ले तो मुस्लिम लीग अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करेगी। हमारा अगला जो हिस्सा है लंदन कॉन्फ्रेंस के बाद वो है वज़ीर आज़म एटली का ऐलान। हिंदू मुस्लिम मफाहमत की ये आखिरी कोशिश भी जब नाकामयाब हो गई तो बरतानवी वज़ीर आज़म मिस्टर एटली ने 20 फरवरी को ड्रामाई अंदाज में एक ऐलान किया कि हुकूमत बरतानिया 18 माह के अंदर जून 1948 तक बरसगीर से चली जाएगी और जाते वक्त सोचेगी कि हुकूमत किसके हवाले की जाए, और ये कि लॉर्ड लुई माउंटबेटन को नया वज़ीर आज़म बनाकर भेजा जा रहा है ताकि वो दिए गए मुकर्रर वक्त के अंदर बरतानवी हुकूमत की बिसात लपेट सकें। बरतानवी पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म मिस्टर एटली के इस ऐलान पर बहस करते हुए सर स्टीफन क्रिप्स ने कहा इस बात का फैसला हमें मौके पे करना पड़ेगा कि ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों के सुपुर्द की जाए जहां मुंतखब वजारतें काम कर रही हैं, या सूबों के मुख्तलिफ ग्रुपों को यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान को। इसी दौरान में सूबा पंजाब और सरहद में चलने वाली तहरीक सिविल नाफरमानी ने हसूल पाकिस्तान की मंजिल को और करीब कर दिया। 24 जनवरी 1947 को हुकूमत की मुस्लिम नेशनल गार्ड पर सरकारी पाबंदी और इसके दफ्तर की तलाश की कोशिश के खिलाफ पंजाब के मुसलमानों ने हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी। इस तहरीक के दौरान कई ऐसे मौके आए जब मुसलमानों को मुश्तइल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो तमाम तर सब्र इस्तक़लाल के साथ पुरअमन रहे। इस तहरीक का काबिल ज़िक्र पहलू ये था कि इसमें पर्दादार मुस्लिम ख़वातीन ने भी मर्दों के शाना बशाना जुलूस निकाले और पुलिस की आंसू गैस का मुकाबला किया। इन्हीं मुजाहिरों के दौरान एक मुसलमान तालबा सुगरा ने पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट की बस की इमारत पर चढ़कर मुस्लिम लीग का झंडा लगा दिया। इन्हीं मुजाहिरों के दौरान एक मरतबा पुलिस ने मुस्लिम खवातीन को बस में भरकर 7-8 मील दूर आके छोड़ दिया और इनको बस से उतरने का हुक्म दे दिया गया। हुक्म ना मानने पर आंसू गैस का गोला बस के अंदर फेंक दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे बहुत सी खवातीन बेहोश हो गई।
اس زمانے میں مسلمان خواتین کے جلوس کی نگرانی کرنے کے لیے کاریں ہوتی تھی. جس پولیس وین میں مسلمان عورتیں ہوتی ان کا پیچھا کیا جاتا اور عورتوں کی مدد کی جاتی. اس کشمکش کا خاتمہ 26 فروری کو اس وقت ہوا جب حکومت نے مسلم لیگی لیڈروں سے سمجھوتا کر لیا. دوسری طرف صوبہ سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کانگریسی وزارت کے سربراہ تھے، مگر مسلم لیگ مسلمانوں کے دل جیت چکی تھی. اقتدار میں آنے کے بعد اکتوبر 1946 میں یعنی عبوری حکومتوں کے قیام کے بعد مسٹر جواہر لال نہرو نے صوبہ سرحد کا دورہ کیا. ان کے اس دورے کا مقصد تھا کہ سرحدی مسلمانوں کے ساتھ قبائلی پٹھانوں کو مطالبہ پاکستان کرنے والوں کے خلاف بھڑکایا جائے. لیکن نہرو جی کا استقبال کالی جھنڈیوں اور قائد اعظم زندہ باد کے نعروں سے ہوا. پنجاب میں سول نافرمانی کی تحریک ابھی ختم ہی نہ ہوئی تھی کہ صوبہ سرحد میں یہ تحریک شروع ہو گئی اور کانگریسی وزارت اگر مسلم لیگ کے جلسوں پر پابندی لگاتی اور اس کے کارکنوں کو گرفتار کر لیتی تھی. اسی دوران 25 فروری کو صوبائی اسمبلی کے مسلم لیگی لیڈر خان عبد القیوم خان کو گرفتار کر دیا، جس پر سرحد کے مسلمانوں نے باقاعدہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی. اور اس تحریک کے دوران بھی پشاور کی سڑکوں پر برقع پوش مسلمان خواتین نے پرامن اور منظم مظاہرے کیے اور ایک دفعہ تو وہ ریلوے لائن پر دھرنا دے کر بیٹھ گئیں اور ٹرین کو گزرنے نہ دیا. اسی دوران میں صغیر پاک و ہند کی سیاسی افق پر ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی جب اپریل 1947 کے تیسرے ہفتے میں لارڈ لوئی ماؤنٹ بیٹن پشاور پہنچے. اپنے پہنچنے کے بعد جب انہوں نے حکومت کے خلاف مسلم لیگ کے حق میں خواتین کا جلوس دیکھا اور قلعہ بالا حصار کے ارد گرد کالے برقعے اور کالے جھنڈیوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھا، اس منظر نے اس کے دل اور دماغ میں اس خیال کو پکا کر دیا کہ تقسیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں. پنجاب اور سرحد کی تحریک سول نافرمانی جدوجہد آزادی کا روشن باب ہے. اس نے مسلم عوام میں مطالبہ پاکستان سے ان کی وابستگی کے رشتوں کو مضبوط بنایا اور انگریز اور ہندو دونوں پر یہ ظاہر کر دیا کہ پاکستان ان علاقوں کے لوگوں کے دل کی آواز ہے جس کو دبانا ممکن نہیں. اب ہے اگلا ہمارا پوائنٹ ہے مسٹر تارا سنگھ کا اعلان. 2 مارچ کی رات پنجاب کے گورنر خضر حیات خان نے اپنا استعفیٰ پیش کیا. مسٹر خضر حیات کے استعفے نے ہندوؤں اور سکھوں کو بہت مایوس کیا. چودھری خلیق الزماں پاتھ وے ٹو پاکستان میں لکھتے ہیں کہ 3 مارچ کی صبح کو کانگریسی پارٹی کے وزیر خزانہ لالا بھیم سنگھ اور کالی سکھوں کے لیڈر مسٹر تارا سنگھ پنجاب اسمبلی کے چبوترے پر کھڑے تھے اور کچھ مایوسی اور کچھ غصے کی حالت میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کو دیکھ رہے تھے جو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا. اس موقع پہ مسٹر تارا سنگھ نے اپنی ننگی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ پنجاب پر حکومت کس کی ہوگی اس کا فیصلہ تلوار کرے گی. مسٹر تارا سنگھ کا یہ نعرہ پنجاب میں فسادات کا سبب بن گیا. مارچ کے شروع کے فسادات میں سکھوں نے لاہور میں اور امرتسر میں مسلمانوں سے بڑی مار کھائی جس نے کانگریس کو پریشان کر دیا اور اس پر اس کی مجلس عاملہ نے 8 مارچ کو ایک قرارداد منظور کی جس میں کہا گیا کہ برصغیر کی تقسیم کی صورت میں پنجاب میں غالب ہندو اکثریت کے علاقے کو صوبے سے الگ کر دیا جائے گا اور 2 الگ صوبوں کی شکل دی جائے گی تاکہ پنجاب کی ہندو اور سکھ اقلیت مسلمان اکثریت کے جبر سے محفوظ رہیں. کانگریس کے اس مطالبے کی منطق
واضح طور پہ اگر دیکھا جائے تو مطالبہ پاکستان کی تائید کرتی تھی۔ اگر اقلیت کی اکثریت کے جبر سے محفوظ کرنے کے لیے پنجاب کی تقسیم جائز اور ضروری تھی تو اسی بنیاد پر پورے ملک کی تقسیم کیوں ناجائز تھی اور ضروری نہ تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ سردار پٹیل نے کانگریسی عاملہ کے ذریعے، انتظامیہ کے ذریعے مذہبی بنیاد پر تقسیم پنجاب کی قرارداد منظور کر کے مطالبہ پاکستان کو فروغ دیا یا مطالبہ پاکستان کو گویا تسلیم کیا۔ سید نور احمد نور اپنی کتاب ماشاءاللہ سے مارساللہ کے صفحہ نمبر 258 پر لکھتے ہیں کہ تقسیم کا اصول منظور کرنے کی جانب کانگریس کا پہلا قدم مطالبہ پاکستان کو تسلیم کرنے کی جانب پہلا قدم تھا۔ تھرڈ ایئر، یہ تو تھی یہ تھی صورتحال اور یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آج آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے عبوری حکومت میں اختلاف، صرف اتنا ہی کرنا ہے، عبوری حکومت میں اختلاف۔ اس کے ساتھ ہی آج کا کام ختم ہوتا ہے اور انشاءاللہ تعالی سوموار کو ہم اس چیپٹر کا آخری جو لیکچر ہے وہ دیکھیں گے، جو کہ ہے 3 جون کا منصوبہ اور قیام پاکستان۔